For miracles to happen at the right time. We now have Tamiltai Garden. May I now request our Secretary and Correspondent, P. Praveen Chandra sir, to welcome the gathering. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். சென்னையில் இந்த நாள் அபிவிருத்தி பாத்தியப்பட்ட ஏசிஎஸ் காசிநாதர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நூலக தின கொண்டாட்டத்திற்கு வந்திருக்கும் நமது சிறப்பு விருந்தினர் திரு மனுஷபுத்திரன் அவர்களே, தலைவர் சென்னை லோக்கல் லைப்ரரி அத்தாரிட்டி, நமது கல்லூரி நிர்வாகிகள், துணைத் தலைவர், துணை செயலாளர், பொருளாளர் மற்றும் பிற பள்ளிகளிலிருந்து இந்த கொண்டாட்டத்திற்கு வந்து போட்டியில் கலந்து வெற்றி பெற்ற மாணவ செல்வங்கள், அவர்களுடன் வந்திருக்கும் ஆசிரியர்கள் மக்கள், நமது கல்லூரியின் முதல்வர், துணை முதல்வர்கள், ஆசிரியர்கள், அலுவலர்கள் மக்கள் மற்றும் நமது கல்லூரியின் மாணவ மாணவிகள் அனைவருக்கும் சிறப்பு வரவேற்பு. இன்று நூலக தினம். நம் கல்லூரியின் நூலகம் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியல, ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இன்னொன்று போனாலே ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டாக இருக்கும். இதை வந்து என்ஜாய் பண்ண விட்டுட்டா இன்னைக்கு கேஜெட் வேர்ல்டில் நம்ம நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுறோம். இந்த லைப்ரரி டே அன்னைக்கு லைப்ரரியை பற்றி யூசேஜஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நிறைய லைப்ரரியை பற்றி பேசுறதுக்கு தான் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. அதில் ஒரு சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன். புக்கு படித்தா உங்கள் மனசு கிளியர் ஆகும், நிறைய தாட்ஸ் வரும், சர்வைவ் பண்ணுற ஆட்டிடியூட் இருக்கும், இன்னொன்று எதையும் ஃபேஸ் பண்ணுற தைரியம் இருக்கும். இன்னைக்கு உங்க எல்லாரையும் பார்த்து ஒரு இடத்துல வந்து பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னா சில சிந்தனைகள் இங்கிருந்து வருதுன்னா புத்தகத்திலிருந்து தான் வரும். இந்த புத்தகம் படிக்கிறது உங்களுக்கு என்னைக்கும் ஏற்றத்தை தான் கொடுக்கும். லைப்ரரிஸ் ஆர் நாட் ஜஸ்ட் புக்ஸ், தே ஆர் அபவுட் பீப்புள் அண்ட் பவர் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி. இதோட ரொம்ப ஆழமானது. ஒரு இடத்தை சார்ந்த சமுதாயம், கலாச்சாரம், வரலாறு இதை பற்றி பேசணும்னா புத்தகங்கள் படித்தா மட்டும்தான் பேசணும். Knowledge is power and libraries are the key to unlock it. So use it in a better way, and thank you for giving out. Thank you, sir. Thank you. May I now request
our Treasurer Sir, Mr. J. Saravakumar Sir, to felicitate our Chief Guest, Thirumanusha Putran Sir, Chairman, Chennai Local Library Authority. Pleasant morning. A pleasant morning to the dignitaries on the dais, to our Chief Guest, to our Vice President Sir, our Secretary Sir, Assistant Secretary Sir, Treasurer Sir, to our management, to our college, to our Vice Principals, Heads of various departments, faculty members, students, and the amazing readers who are here in our midst to receive the prizes. So on this occasion, we celebrate library day. So usually when there's a celebration, there are times where you go on a trip. So I thought I'd take you to the Treasure Island. So today, while celebrating this day, I thought I'd take you all to the Treasure Island. Yes, a library itself is like an island, with silence all around. So, it's surrounded by oceans with silence. So in the midst of silence, surely, library is an island. And the only danger, you may get drowned sometimes. Drowned in books that you read. So, be safe that you don't drown in the books that you read. And whenever we read books, this Treasure Island also has a lot of treasures in it, hidden treasures. So all you have to do is to dig for the treasure. And here in the library, in this island, you are going to dig for this treasure amongst the shelves. And those are your books. They are the treasures you are going to hunt for in this island. And then, going to my favorite part. So everybody knows, whenever I speak, I bring in some delicacy. So their library is like a box of chocolates. And a book is a chocolate itself. Picking a book is like picking a chocolate from a box. Some are nutty, some are dark. But the delicacies are in its own way. So they taste good in their own way. Reading is actually like eating a chocolate, savoring a chocolate. And we sometimes become sweet addictive. We become addicts of those books. So there, your library and the books in it are like a box of chocolates. And some books, we all know, are to be tasted. Some books you have to swallow, you can't swallow everything, and some you have to chew and digest. So your books, especially your textbooks, you have to chew a lot and get it digested. Only if it is digested, finally in the exams you can come out with your output. So there, your library and the books in it is like a box of chocolates. Yes, it can be a fantasy, it can be a tragedy, a horror, a thriller, a comedy, a graphic novel, classics, mystery, biography, history, science fiction, non-fiction, fables, adventure, poetry, literature. It can also be a cookbook. With all this, do a lot of reading. And finally, one small thing. I wanted you to celebrate a day. I want you to celebrate Lovers' Day. You must be wondering, on stage, I say, celebrate Lovers' Day. Celebrate the National Book Lovers' Day on August 9 every year. There, you can take time to celebrate by reading, sharing, and enjoying the books. Whether it is physical books, e-books, audiobooks, whatever it is, books are books. So, read, and keep reading, because reading is happiness. And how I got this final output is,
My Broad says, happiness is a cup of tea and a good book. So, surely, reading is happiness. Wish you happy reading. Thank you. Thank you, ma'am, for stressing the importance of reading. We now have book talk. Students are here to share their insights about the book of their interest. Firstly, I invite S. Shakti Shri from Muruganeshwari. சிங்கத்தின் நாதத்தில் சீருகின்ற மொழிகளின் சங்கமமே, முத்தமிழே செந்தமிழே, உன்னை நாடி வணங்கி என் உரையை துவங்குகிறேன். இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அவையோர் அனைவருக்கும் என் வணக்கம். தொட்டு பார்த்தால் வெற்று காகிதம், தொடர்ந்து படித்தால் அதுதான் வெற்றி காகிதம். நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்ற ஒரு கருவி நம்ம கிட்ட இருக்குன்னா அதுதான் புத்தகம். அந்த புத்தகத்துல இருந்து நான் இன்னைக்கு தேர்வு செஞ்ச புத்தகம் தான் இந்த சூழ் புத்தகம். கருமேகங்கள் வானை சுற்றி வளைத்து பூமியும் அடைமழை கொட்டி இருக்கிறது. சாலையெங்கும் வெள்ளம் புரண்டது. அந்நேரத்தில் எனக்குள் ஒரு கேள்வி எழுந்தது. இந்த நீரெல்லாம் எங்க போகுது? பிறகு ஏன் தண்ணீர் பற்றோம்? அந்த பதில் எனக்கு அந்த கேள்விக்கு பதிலா இருந்ததுதான் இந்த சூழ் புத்தகம். சூழ்னா நிறைவான கர்ப்பிணியை குறிக்கும். ஆனா தண்ணியையும் விவசாயத்தையும் மையமா கொண்டிருக்கிற இந்த புத்தகத்துக்கு ஏன் சூழ்ன்ற பேர்? ஏன்னா எல்லா உயிரையும் வாழ வைக்கிறது நீர் தான். அதனாலதான் இதோட பேர் சூழ்ல வச்சிருக்காரு ஆசிரியர். இதோட ஆசிரியர் சோ தருமன் அவர்கள். கரிசல் காட்டு காவியங்களை எழுதுவதில் வல்லவர். கி. ராஜ நாராயணன் அவர்கள் மீது பற்று கொண்ட மாணவர். மக்களின் அன்றாட பிரச்சனையை தன் கைவண்ணத்தால் கொடுப்பவர். சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற சூழ்நூலின் ஆசிரியர் அவர்தான். இந்த விருதுக்கு 5 விருதுகளும் இந்தியாவின் உயரிய விருதான சாகித்ய அகாடமி விருதும் வழங்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ புத்தகத்துக்குள்ள நுழைவோம். 1947க்கு பிறகு நம்மளோட நாட்டுல 40,000 கண்மாய்கள் இருந்திருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு கண்மாய்னா என்னன்னு கூட தெரியாது. அப்போ அந்த கண்மாய்களோட நிலை என்ன ஆச்சு, அது எப்படி அழிச்சதுன்றதையும் ஆசிரியர் அழகா சொல்லியிருக்காரு. எட்டயபுர சமஸ்தானம் உருளக்குடின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு. அங்க இந்த கண்மாய் ஒண்ணு இருக்கு. அதுதான் அவங்களுக்கு அடிப்படையாகவும் இருக்கு. அங்க சுத்தி நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் அந்த சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்களோட வாழ்க்கையில வரலாறுகளையும் இந்த கிராமங்கள்ல மட்டும் சொல்லக்கூடிய கதைகள் அமானுஷ்யங்கள்லாம் சொல்லி புக்க ரொம்பவுமே சுவாரஸ்யமா நடத்துறாரு. நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லுவாங்க, வானத்தை பார்த்து நேரம் சொல்றது, கூடுகளை பார்த்து வடகிழக்கு மழை அதிகமா பொழியுமா இல்ல தென்கிழக்கு மழை அதிகமா பொழியுமான்னு கணக்குறது போன்ற ஆச்சரியமான மற்றும் அறிய வேண்டிய விஷயத்தான் ரொம்பவுமே அழகா கூறியிருக்காரு. மண்ணரிப்பு நம்மலாம் இதுக்கு முன்னாடி சாதாரணமா நினைச்ச பிரச்சனை இன்னைக்கு கேரளாவிலேயே உருகிட்டு இருக்கு. எவ்வளவு உயிர்களை பலியும் வாங்கிடுச்சு. ஆனா அந்த மண்ணரிப்பை தடுக்கக்கூடிய மரங்கள் எது, அதை ஏன் நம்ம நடணும்ட்டு அந்த காலத்திலேயே அவ்வளவு அழகா ஆசிரியர் குறிப்பிட்டிருக்காரு. நம்மளோட முன்னோர்கள் எப்படி அறவோடு வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு பல சான்றுகளை சொல்லியிருக்காரு. வெயில்ல வரவங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நிழலுக்காக வளர்க்கப்பட்ட மரங்கள். நம்ம ஏன் மரம் வளர்ப்போம்? ஒரு பூ, காய், கனி இல்லைன்னா அழகுக்காக வளர்ப்போம். ஆனா வெயில்ல வரவங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு அந்த காலத்துல மரம் வளர்த்திருக்காங்க. பறவைகளுக்கு கோடையில உணவு கொடுக்கிறது, யாசகம் கேட்டு வரத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க பசிய போக்குறதுன்னு நம்மளோட அந்த காலத்தோட மனிதர்கள் அறவோடு வாழ்ந்திருக்காங்கன்னு நமக்கு அழகா சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலத்துல கண்மாய்களை ஒரு ஆளை நியமிச்சு ஊரே ஒரு நாள் ஒன்று திரட்டி சுத்தம் செய்வாங்களாம். இப்படி ஒவ்வொரு வருஷமும் நடக்குமா. அப்போ அந்த கண்மாய் பார்க்க அவ்வளவு அழகா இருக்குமா. ஆனா அதுக்கப்புறம் எட்டயபுர சமஸ்தானத்துக்கிட்ட இருந்து அரசாங்கத்துக்கிட்ட போச்சு. மக்கள் பார்த்துப்பாங்கன்னு அரசாங்கமும், அரசாங்கம் பார்த்துப்பாங்கன்னு மக்களும் இருந்து இன்னைக்கு கண்மாயே இல்லாத நிலைமையில தான் நாம இருக்கோம். எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்மளோட பக்கிங்கால் கால்வாயை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவ்வளவு அழகா இருந்த ஆத்த நம்ம இன்னைக்கு
கிடையாது. நல்ல விஷயத்தையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறது தான் ஒரு நல்ல சேமிப்புன்னு சொல்றாங்க. அப்போ நீர்நிலைகளை நம்ம அசுத்தப்படுத்தாம அதை நல்லா பார்த்துக்கணும். தண்ணியை பார்த்துக்கிறது விவசாயிகளோட கடமை மட்டும் கிடையாது, தண்ணியை பயன்படுத்துற ஒவ்வொருத்தரோட கடமை. இந்த புத்தகம் படிச்சதுக்கு அப்புறமா எனக்குள்ள ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது. நானும் எல்லாரும் மாதிரியும் தான் தண்ணியை அனாவசியமா பயன்படுத்தினேன். ஆனா இதை படிச்சதுக்கு அப்புறமா மக்கள் படுற கஷ்டத்தை ஊடகங்கள்ல பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு சொட்டு தண்ணியை கூட அனாவசியமா பயன்படுத்த என் மனசாட்சி ஒத்துக்க மாட்டேங்குது. இது இருந்தா பல பேரு அவங்கள பயன்படுத்திப்பாங்கன்னு தோணுது. அதனால நம்மையும் நம்மளோட சூழலையும் பாதுகாக்க இந்த சிறு புத்தகத்தை வாங்கி படிக்குமாறு எல்லாருக்கும் பரிந்துரை செய்யறேன். நன்றி. Thank you, Shakti Shri, for beautifully sharing bits of wisdom from the beautiful book Soul. We now have Maria Agnes Paul of St. Columban's Anglo-Indian High Secondary School to enlighten us. A very good day to everyone gathered here, my dear chief guests, my lovely teachers, and my fellow brothers and sisters. So, for ages now, readers have been experiencing the emotions of the books that they read. From Macbeth to Sherlock Holmes, from Narnia to Harry Potter, the list just goes on and on. So, but you know a book is good when you just can't keep the book down, when you lose track of time, when a chapter becomes 2 chapters, a page to another, and finally your breakfast to your dinner. So today I'm going to talk about a book that has kept me captivated, just like I said right now. The Alchemist by Paulo Coelho, written in the year 1988, has sold more than 65 million copies internationally, and the book itself follows the life of Santiago, a young shepherd. So like many of us here, Santiago also has this question within himself. What is my purpose in life? And on his journey to find this purpose and the quest to find the hidden treasure, he meets multiple personalities, characters that shape his understanding of life. The concepts of the soul of the world is beautifully shown in this book. It states that even the air in this room has a soul, and many more concepts like this can be seen in this book. And he also finds love in this. So, who doesn't like a little bit of spice and romance in their book? So, but ultimately, however, it is the alchemist who teaches him all the important things and imparts him in his journey to find his personal legend. This alchemist dwells in profound thoughts, the interconnectedness between all things, the power of the subconscious mind, and the significance of finding one's true personal legend. So, throughout his journey, Santiago realizes that the journey itself is more valuable than the treasure is sought. So we too, my dear friends, must always remember, it is not the win or lose that we face, but it is the process, it is the efforts, it is the hard work, the guts to never give up. That is what truly matters. And today I ask of you, I hope that you too will not be afraid to dream, to chase your dream, and always remember, nothing is impossible if you have faith in God, confidence in you, and hard work. Thank you for the opportunity. Santiago in the book The Alchemist. I now invite A. Mohammed Ibrahim from Chennai High Secondary School to voice his views. A very good morning to all. My name is Mohammed Ibrahim. I am studying 12th standard. Today I stood up here to talk about a book which was written by James Clear.
It is one of my favorite books. The title of the book was Atomic Habits. Let's start with the title first. The word atomic habit has two words of combinations. The first word is atomic. The word atomic means small, and the word habit means an action which will become easier due to repetition. The combination of atomic habit means an action which will be easier when we do it repeatedly. So, in this book, James Clear has given 4 golden rules. Make it obvious, make it attractive, make it easy, and make it satisfying. So, the first law, make it obvious, states that a best way to develop a habit. Right? With a strategy, I will dash to dash in dash. The first blank will be filled with the behavior, and the second blank will be filled with time, and the last blank will be filled with the location. For example, I will exercise 1 hour from 5 p.m. to 6 p.m. in my local gym. In the second law, make it attractive, he states the role of our family and our friends and the community in shaping our habits. In earlier days, we did not choose or create our own habits. We imitate them from our parents and our community. In particularly, we will imitate the 3 types of people: the close, the many, and the powerful. In the third law, make it easy, he states a rule, that is, walk slowly but never in backward. The graph of an habit may be slowly grown up, but it will never come down and it will never stop. So, grow every day. In the fourth law, he states that make it satisfying. Habit formation may take a long time. It connects yesterday, today, and tomorrow, and it will connect a chain. So don't break the chain. And the power of atomic habit. This was my favorite one. And I am using this rule in my daily life. The power of atomic habits. The power of atomic habits states that 1% better every day can make you 37% better in the next year at the same date. Which means in 2 years you will become 76% greater than you now. As a conclusion, I would like to share a powerful line from this book found on page 147. It says that focus on taking action, not being in motion. Thanks for giving this golden opportunity to me. Thank you. Thank you, Mohammed Ibrahim, for stressing that tiny habits are the reason behind marvelous outcome from the book Atomic Habits. விழாவின் அடுத்த நிகழ்வாக அறிமுறை நவீன்தோறும் நூல் நயம் போலும் பயிர்தோறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு என்று கூறுவர் வள்ளுவர். அதற்கு தகுந்தாற் போல மிகச்சிறந்த பண்புடையாளராக விளங்கும் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் பற்றிய அறிமுக உரையை உரையாற்ற வருகின்றார் நம்முடைய கல்லூரியின் நூலகர் முனைவர் அருண்மொழி அவர்கள். May I now request our librarian, Dr. M. Arunmozhi ma'am, to deliver introductory address. புத்தகத்தில் உலகை படிப்போம், உலகையே புத்தகமாக படிப்போம். அறிவு சுரங்கத்தின் நுழைவாயிலாகவும் ஆன்மாவின் நுழைவிடமாகவும் விளங்கும் நூலகமே உன்னை வணங்குகின்றேன். மேடையில் வீற்றிருக்கும் ஆன்றோருக்கும் சான்றோருக்கும் அவைகள் வீற்றிருக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எனது இனிய மாணவ செல்வங்களுக்கும் எனது அன்பான காலை வணக்கங்கள். குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. உங்களின் ஆர்வம் தான், உங்கள் குட் மார்னிங் ஆர்வம் தான் உங்களுடைய இதை வெளிப்படுத்துது. முதலில் நான் சிலருக்கு நன்றி கூற விரும்புகின்றேன். லைப்ரரியில இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு எங்க கல்லூரி செயலாளர் அவர்களை அணுகிய போது தாராளமா பண்ணுங்க மேம் அப்படின்னு உடனே பர்மிஷன் கொடுத்தாரு. தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட் எங்க மேம், நான் எங்களுடைய பணியை சிறப்பாக செய்வதற்கு எனக்கு உறுதுணையாகவும் ஊக்கமாகவும் இருந்து செயல்படும் எங்கள் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ மேம். நெக்ஸ்ட் எங்க கல்லூரி நூலகம் மிக அழகாக இன்னைக்கு இருக்குன்னா அதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் எங்கள் கல்லூரி பொருளாளர் அவர்கள். அவர்கள் அன்னைக்கு
அந்த லைப்ரரி அவர் அழகா ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன்னா இன்னைக்கு இந்த இவ்வளவு அழகா இருந்திருக்காரு. அதனால அவருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். தேங்க்யூ சார். மேலும் சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மாணவர்களுக்காக உரையாடுறதுக்கு கூப்பிட்டவங்க எந்த வித இதுவும் அவர் சொல்லல. உடனே சரிங்களா நான் கண்டிப்பா வரேன், உங்க காலேஜ் எங்க இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. ஐயா அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறேன். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வன்மை சேர்க்க வந்திருக்கும் பல்வேறு பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவ மாணவியருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எனது நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றேன். இன்று நூலக தினம். டாக்டர் எஸ்.ஆர். ரங்கநாதன், ஃபாதர் ஆஃப் லைப்ரரி சயின்ஸ், அவருடைய பிறந்த தினம். அதை ஒவ்வொரு ஆண்டும் எங்கள் கல்லூரியில் நூலக தினமாக கொண்டாடுவோம். இந்த ஆண்டு எங்கள் கல்லூரி 25ஆம் ஆண்டு வெள்ளி விழா சிறப்பாக கொண்டாட இருக்கின்றது. அதனால் அதோடு இணைந்து இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன், இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் காம்படிஷன்ஸ்லாம் வச்சு இந்த விழாவை இன்னைக்கு ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். நூலக தினம் எதற்காக கொண்டாட வேண்டும்? நூலகங்கள் ஏன் முக்கியம்? புத்தகங்கள் ஏன் முக்கியம் என்றால் வாசிப்பு மட்டும்தான் நமக்கான சிறகுகளை தரும், நம்மை சிந்திக்க தூண்டும், நமது அறிவை வளர்ச்சி அடைய செய்யும். நூலகம் புத்தகங்கள் மௌனமாக சொல்வதை மனிதர்கள் கண்களால் கேட்கும் அற்புதமான இடம். இங்கு மட்டும்தான் நூல்கள் மனிதனையே நெய்கின்றன. இங்கு மட்டும்தான் நூல்கள் மனிதனை நெய்கின்றன. நம் எண்ணங்கள் வாழ்நோக்கி உயர வேண்டும். எழுத்தெல்லாம் சுடராகி எரிய வேண்டும். கண்ணோடு வாய்மைத்தி தகல வேண்டும். கருதுவதை உரைக்கின்ற வன்மை வேண்டும். இவையெல்லாம் எப்போது சாத்தியம்? புத்தக வாசிப்பு என்னும் நல்ல விதையை நம்மால் விதைக்கும் பொழுது. இன்று நம் மாணவர்கள் மத்தியில் நமது கலாச்சாரம், பண்பாடு, பாரம்பரியம், தாய்மொழியின் முக்கியத்துவம் இவற்றை பற்றிய போதுமான புரிதல் இல்லாத காரணத்தினால் இவை அனைத்தும் இன்று அழிந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதை மீட்டு எடுக்கும் கட்டாயம் நம் அனைவருக்கும் இருக்கின்றது. இந்த நூலக தின கொண்டாட்டத்தில் நாங்கள் எதை சாதித்தோம் என்றால், பள்ளி மாணவர்களுக்கும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் புக் டாக், டைட்டில் அண்ட் போஸ்டர் டிசைனிங், ரைட்டிங், புக் ரிவ்யூ, இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ், ரிவ்யூஸ், கலெக்ஷன், குவிஸ் என்று ஏராளமான போட்டிகளை நடத்தி உங்கள் அனைவரையும் ஒரு 10 நாள் லைப்ரரி பற்றியே யோசிக்க வச்சிட்டோம். நிறைய புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம். நிறைய புக் டாக்ல அந்த மாணவர்கள் நிறைய புத்தகங்களை படிச்சிருக்காங்க. இதுதான் எங்களுடைய உண்மையான வெற்றி. மேலும் இன்று நூலக தினம் செய்தியாக மேலும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அதுதான் புத்தக வாசிப்பு. ரீடிங் என்ற ஆயுதம், அதை கையில் எடுத்து விடுங்கள். ஒரு புத்தகத்தை படிப்பதும் அதை தன்வசப்படுத்திக் கொள்வதும் நமது வாழ்வின் தரத்தை எல்லையில்லா அளவிற்கு உயர்த்தும். மேலே இருந்து அருளப்படாது எதுவும் யாருக்கும் இங்கே நிரந்தரமில்லை. இது பைபிள் வாக்கியம். கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. இது பகவத்கீதை. நீங்கள் உண்ணும் ஒவ்வொரு உணவிலும் உங்கள் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கும். இது திருக்குறான். நாம் உண்ணும் ஒவ்வொரு படுக்கையில் கூட நம் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கும் என்றால் நிச்சயம் நமக்காக நம்மை தேடி வரும். நீங்கள் உங்கள் முயற்சியை மட்டும் எப்போதும் கைவிட்டு விடாதீர்கள். எல்லாம் இறைவன் ஆசிரியர் உங்கள் அனைவருக்கும் எப்போதும் இருக்கும். இப்போது நிகழ்ச்சியின் முக்கிய கட்டமாக சிறப்பு விருந்தினரின் அறிமுகம். கலைஞர் மனுஷபுத்திரன் அவர்கள் தமிழின் நவீன இலக்கியத்திலும் புத்தக பதிப்புலகிலும் தமிழ் சமூகத்தின் வாழ்வியலிலும் நீங்கா இடத்தை பெற்றிருக்கின்றார். இவர் இதுவரை 12,000க்கும் மேற்பட்ட கவிதைகளை எழுதியுள்ளார். இது இந்திய அளவில் எவரும் நிகழ்த்திராத ஒரு சாதனையாக கருதப்படுகின்றது. இதுவரை இவரது 50 கவிதை தொகுப்புகளும் 14 கட்டுரை தொகுப்புகளும் ஒரு நாவலும் வெளிவந்துள்ளது. 2023ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை மாவட்ட நூலக ஆணைக்குழுவின் தலைவராக பணியாற்றி வருகின்றார். அதன் மூலம் மாணவர் வாசிப்பு மன்றத்தை உருவாக்கி இளைஞர்களின் திறமைகளை மேம்படுத்த அரசு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கல்லூரிகளின் வாயிலாக பல்வேறு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றார். கவிஞர் மனுஷபுத்திரன் அவர்களை இதுவரை யாரும் எட்ட முடியாத அளவு பங்களிப்பை இலக்கியத்திற்கு செய்துள்ளார். இலக்கியம் படைப்பதையும் தாண்டி இலக்கியத்தையும் வாசிப்பையும் மாணவர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க சென்னை மாணவர் வாசிப்பு மன்றங்களை 25க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகளில் உருவாக்கியுள்ளார். 10,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இந்த வாசிப்பு மன்றங்களில் இணைந்து ஆர்வத்துடன் பல்வேறு இலக்கிய நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கின்றனர். ஐயா அவர்களின் பணி மென்மேலும் சிறப்படைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகின்றேன். வாழ்த்துக்கள் ஐயா. வாசிப்பை முன்னுரிமை
ஸோ நன்றி. Thank you, ma'am. Library is a doorway to acquire stronger, analytical, critical, and social skills. May I now request our chief guest, Thiru Manushyaputran sir, Chairman, Chennai Local Library Authority, to address the gathering. 25வது ஆண்டில் உங்களோடு இவ்வளவு பெரிய நிகழ்வில் பங்கேற்பதை நான் மிகவும் பெருமையாக கருதுகிறேன். இந்த விழாவை தலைமையேற்று நடத்தி ஒரு சிறப்பான முறையை வழங்கி சென்றிருக்கக்கூடிய உங்கள் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கு, சோபா எட்வர்ட் அவர்களுக்கும், அதே போல இங்கே வீட்டிருக்கக்கூடிய உங்களுடைய சந்திரா கரன் மற்றும் கார்த்திகேயன், பிரவீன் சந்திரன், என்.கே. ராஜராஜன், சந்திரசேகரன், சரவணகுமார் மற்றும் உங்களுடைய நூலகர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு 2 முக்கியமான தினங்களில் நாம் கூடியிருக்கிறோம். ஒன்று நூலகர் தினம். இது நிறைய புத்தகங்களை பற்றியெல்லாம் இங்கு உங்களுடைய நூலகர் அவர்கள் பேசினார்கள். முக்கியமாக உங்களுடைய பிரின்சிபல் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான உரையை ஆற்றினார்கள். இங்கே இன்றைக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு தினமும் இருக்கிறது. அதுவும் உங்களோடு சம்பந்தப்பட்டதுதான். அது என்ன தினம் யாருக்காவது தெரியுமா? வெரி குட். இந்த இன்டர்நேஷனல் யூத் டே எதுக்காக கொண்டாடப்படுது? இந்த நூலகர் தினம் எதுக்கு கொண்டாடப்படுது? இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பேசலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். யாருக்காவது தெரியுமா இன்டர்நேஷனல் யூத் டே ஏன் கொண்டாடப்படுதுன்னு? கை தூக்குங்க. யாருக்காவது தெரியுமா? கை தூக்க யாருக்காவது தெரியுமாங்க? கை கொடுமா. இதெல்லாம் சும்மா டெஸ்ட் பண்றதுக்கு கிடையாது, நம்ம ஒரு கான்வர்சேஷன். அதுக்காக தான் யூத் ரைட்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ். வெரி குட். வேற to motivate youth to involve in social activities. சூப்பர். வேற சைலன்ஸ் ப்ளீஸ். பேசணும்னு சொன்னா மைக்ல தான் பேசணும். எல்லாரும் உங்ககிட்ட பேசக்கூடாது. ஓகேவா? சரி, இப்போ இந்த மாதிரி டேஸ் கொண்டாடுறத பற்றியெல்லாம் நம்ம பிரின்சிபல் மேடம் கூட பேசினாங்க. இப்போ இந்த இன்டர்நேஷனல் யூத் டேக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஒரு தீம் கொடுப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணி. இன்னைக்கு இந்த வருஷம் கொடுக்கப்பட்டிருக்க தீம் என்ன தெரியுமா? கிளிக்ஸ் டு ப்ரோக்ரஸ். அதாவது டிஜிட்டலைசேஷன். இப்போ நீங்கள் எல்லாமே கேப்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, மொபைல் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறீங்க. பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இதனால எப்படி இளைஞர்கள் டைவர்ட் ஆகுறாங்க, இளைஞர்கள் வந்து படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இப்படிதான் ஒரு பார்வை இருக்கு. ஆனால் இன்னொரு பார்வையும் இருக்கு. இந்த மொபைல், சோஷியல் மீடியா, இப்போ ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு. இதையெல்லாம் எப்படி உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு நாட்டினுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும்? அப்புறம் டிஜிட்டலைசேஷன் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணும். இதுதான் இந்த வருஷத்தோட தீம். முக்கியமாக இளைஞர்கள் இந்த டிஜிட்டலைசேஷன், அதாவது கேப்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது, மொபைல், சோஷியல் மீடியா, இதையெல்லாம் வளர்ச்சிக்கு எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான தீம் எடுத்திருக்காங்க. இதை ஏன் இங்கே சொல்கிறேன்னா, நம்ம வந்து எது புதுசாக இருந்தாலும் அதுக்கு நெகட்டிவை மட்டுமே எடுத்துக்கிறோம். ஏதாவது ரீல்ஸுக்கு டான்ஸ் ஆடுறது, இல்லை வந்து ஏதாவது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லைக்ஸ் வருதுன்னு ஒன்றுனே பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது, அதுக்காக சில்லியாக ஏதாவது விஷயங்களை பண்ணுறது, நாள் முழுக்க அதிலேயே மூழ்கி கிடக்கிறது. யாருமே சோஷியல் மீடியாவை வேண்டான்னு சொல்லலை, யாருமே மொபைலை வேண்டான்னு சொல்லலை. ஆனால் அதையே உங்கள் வளர்ச்சிக்கு எப்படி பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம்.
இப்போ உதாரணமாக லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது. இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லாங்குவேஜ் லேர்னிங்க்கு ஏகப்பட்ட பேஜஸ் இருக்குது. இப்போ உதாரணமாக ஒரு இங்கிலீஷ் இடியம் இருக்குன்னா அது முன்னாடி எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க, இப்போ வந்து அது எப்படி மாடர்ன் யூசேஜ் எப்படி மாறி இருக்குன்னு நிறைய பேஜஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்ப்பீங்களா? இல்லை இன்ஸ்டாவில் என்ன பார்ப்பீங்க? டான்ஸ் மட்டும் தான் பார்ப்பீங்களா? ரீல்ஸ் தான் போடுவீங்களா? அதே மாதிரி ஒரு நிமிஷம் டெக்னாலஜி, அப்புறம் வந்து என்விரான்மெண்ட்டு, இதை பற்றியெல்லாம் நிறைய பேஜஸ் இன்ஸ்டாவில் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க. முக்கியமாக இப்போ இங்கே ஒரு 3 பேர் புக் ரிவ்யூ பண்ணாங்க இல்லையா, அவ்வளோ அருமையாக பேசுகிறாங்க 3 பேருமே. நான் உண்மையிலே அசந்து போயிட்டேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய புத்தகம் படிக்கிறவங்க, நிறைய சமூக ரீதியான பழக்க வழக்கம் உள்ளவங்க கூட இவ்வளோ அழகாக பேச மாட்டாங்க. நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேசுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் எங்கள் பொதுநலத்துறையிலிருந்து. ஆனால் இன்னைக்கு ஸ்கூல் ஃபைனலில் இருக்க 3 பேரும் அவங்க என்ன கண்டென்ட் பேசினாங்கன்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அவங்க 3 பேர் சூஸ் பண்ண புக்குமே ரொம்ப முக்கியமான புக்கு. அதை அவங்க எப்படி பேசினாங்கன்னு நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, மேடையில் வழக்கமாக இந்த ரிட்டாரிக்காக ஒரே மாதிரி பேசுவாங்க இல்லையா, அப்படி அவங்க பேசலை. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க பாணியில் ரொம்ப அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் எங்கேயுமே கையில் ஒரு குறிப்பு எடுத்து பார்க்கல, நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் மேடையில் பேசல அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ், அந்த ஃப்ளோ எனக்கு உண்மையிலே அவ்வளவு இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது. உங்களுக்கெல்லாம் அவங்க மாதிரி பேசணும்னு ஒரு நிமிஷம் ஆசை வந்துதா இல்லையா? ஆசை வந்தது இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு சபையில் ஏறி நின்று இவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்கீங்க, அவங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை, எந்த தயக்கமும் இல்லை. இப்போ நான் எப்படி உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கணும், அதே மாதிரி தான் இவ்வளோ என்கேஜில் அவங்க பேசுகிறாங்க. எவ்வளோ பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டு. இதே மாதிரி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இன்ஸ்டாவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, புக் ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க, போயட்ரி ரீட் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் நிறைய சோஷியல் டாப்பிக்கை பற்றி பேசி ரீல்ஸ் போடுறாங்க. அப்போது அவங்க மேலே ஒரு பெரிய மதிப்பு வருது. அதே சமயத்தில் அவங்க சொசைட்டிக்கு ஒரு மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரென்ஸு. ஒரு சினிமா பாட்டுக்கு வெறுமனே நம்ம டான்ஸ் ஆடுறது, வாய் அசைக்கிறதுக்கும் ஒரு புக்கை பற்றி நீங்கள் பேசுறதுக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை யோசிச்சு பாருங்க. அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு சினிமா பாட்டுக்கு ஆடுறப்போ நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக என்ன பண்ணுறீங்கிறத மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. நீங்கள் ஒரு புக்கை பற்றி பேசுகிறப்ப, ஒரு கவிதை படிக்கிறப்போ உங்களுடைய நாலேஜை பார்ப்பாங்க. உங்கள் மேலே வரக்கூடிய மதிப்பே வேற. நீங்கள் ஒரு புக்கு படிக்கலாம், அந்த புக்கை பற்றி ஒரு சின்ன ரீல்ஸ் பண்ணலாம். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இந்த வருஷத்தினுடைய இளைஞர்கள், இந்த சர்வதேச இளைஞர் ஆண்டினுடைய தீமே கிளிக்ஸ் டு ப்ரோக்ரஸ். அதாவது எப்படி நம்ம வளர்ச்சியை நோக்கி இந்த டிஜிட்டல் மீடியாவை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் தீம். இதை நீங்கள் நல்லா மனசில் வச்சுங்க. எதுக்குமே அடிப்படையில் எந்த டெக்னாலஜியும் தப்பு கிடையாது. நம்ம காலத்தால் பின்னாடி போக முடியாது. நான் என் கையில் இருக்க இந்த மொபைலை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறது தான் முக்கியம். இப்போ நம்ம கொரோனா டைமில் இந்த மொபைல் இல்லைன்னா நிறைய பேர் படிச்சே இருக்க முடியாது. இன்றைக்கும் நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லாம் அதன் வழியாக தான் நடக்குது. நம்ம நாலேஜ் எவ்வளவோ ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போய் படிக்கணும். இப்போ ஏஐ அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் ஏஐயில் வந்து நீங்கள் யாரெல்லாம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க? இப்போ வாட்ஸ்அப்லேயே வந்துருச்சு தெரியுங்களா உங்களுக்கு? வேறு யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க? வெரி குட். வேறு நீங்கள் எல்லாருமே அதை கற்றுக்கணும். ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் அப்புறம் தனியாக ஆப்புகள் ChatGPT இருக்கு, சைலன்ஸ் ChatGPT தெரியுமா தெரியாது? யாருக்கும் தெரியும்? வெரி குட். இந்த ChatGPTயில் போய் உங்கள் சிலபஸ் சம்பந்தமாக என்ன கேள்வி கேட்டாலும் டீட்டெயிலாக எடுத்துக்கணும். உலகம் முழுக்க இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை வந்து அது உங்ககிட்ட இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய டீச்சர், ஒரு மிகப்பெரிய ஆசிரியர் இன்னைக்கு ChatGPTங்கிறது. அதை வந்து நீங்கள் முழுக்க யூஸ் பண்ணி உங்கள் நாலேஜ் இன்னைக்கு, அதாவது முன்னாடி எல்லாம் ஒருத்தர் போய் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களை தேடி போகணும். ஒரு கிளாஸில் தெரிஞ்சுக்க முடியும், இல்லை வெளியே யாராவது சொன்னால் தான் தெரியும். இப்போ முன்னாடி சில பேர்லாம் யாராவது ஒரு பையன் நல்லா படிப்பான், டே எங்கடா படித்தா எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுன்னு கேட்போம். இதெல்லாம் அந்த காலம். ChatGPTயில் போய் ஒரு கொஸ்டின் இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா எங்கெங்கே அது இருக்கோ எடுக்க முடியல. இது கூகுள் சர்ச்சோட ரொம்ப அட்வான்ஸ் வெர்ஷன். இது கூகுள் சர்ச்சில் நிறைய அந்த லிங்கை தான் மொத்தமாக கொடுக்கும்.
இப்போ எப்படின்னா நோட்ஸ் மாதிரி கொடுக்குது, நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி கேளுங்க, இதை பற்றி 10 ஷார்ட் பாயிண்ட்னு உங்களுக்கு கொடுக்குது. வேர்டு கொடுங்க, அதை இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுக்கும். அப்போ இது நீங்கள் கூகுள் சர்ச்சோட அட்வான்ஸ்டு பாயிண்டா அதுவே தொகுத்து எடிட் பண்ணி உங்கள் கையில் கொடுக்குது. ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த இளைஞர் ஆண்டினுடைய மிக முக்கியமான தீமே நம்ம டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இந்த டிஜிட்டல் மீடியாவை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு. நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் நான் இந்த ChatGPT பத்தி சொன்னேன். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கத்துக்கிறதுக்கும் சொசைட்டிக்கு கொடுக்கறதுக்கும் உங்களை ஒரு பர்சனாலிட்டியா உருவாக்கிக்கிறதுக்கும். ஏன் சொல்றேன்னா, வெறுமனே என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக மட்டும் சோசியல் மீடியாவையோ டிஜிட்டலையோ பயன்படுத்தாதீங்க. இந்த யங் ஏஜ்ல உங்களை எப்படியெல்லாம் எஜுகேட் பண்ணிக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் எஜுகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதே சோசியல் மீடியா, இதே மொபைல் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம எந்த பாதையில் போறோங்கிறது தான் முக்கியம், எதுல போறோங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. நம்பர் 1. ரெண்டாவது, இந்த நூலக தினம். நான் இப்போ இந்த நேற்று கூட இந்த நூலக தினத்தை பற்றி ஒரு மீட்டிங் போய் பேசிட்டு வந்தேன். இன்னைக்கு மத்தியானம் ஒரு கூட்டம் இருக்கு. பொதுவாக நிறைய உங்களை மாதிரி மாணவர்கள்ட்ட தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருக்கோம். பேசுறது மட்டும் இல்லை, இப்போ இங்கே 3 பேர் புக்கு ரிவ்யூ பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி திறமை உள்ள மாணவர்கள். சில பேருக்கு போயட்ரி ரீட் பண்ண பிடிக்கும், சில பேருக்கு கதை சொல்ல பிடிக்கும். அவங்களெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்கும், ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறோம். அப்புறம் அதில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்கள ஷூட் பண்ணி ரீல்ஸு, யூடியூப் வீடியோ பண்ணி அதெல்லாம் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டு வர்றோம். என்ன நோக்கம்னா, அறிவுத்துறை சார்ந்த யங் செலிபிரிட்டிஸ், யங் டேலண்ட்ஸை உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்லணும். அதுதான் எங்கள் நோக்கம். நீங்கள் கூட யார் வேணா அந்த ஸ்கீமில் இணைஞ்சிக்கலாம். உங்கள் லைப்ரரிகிட்ட உங்கள் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை அவங்க எங்களுடைய ஒர்க் ஷாப்போட கோஆர்டினேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. உங்கள் லைப்ரரி மேம் அவங்க கூட நீங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நூலகங்கள், எங்ககிட்ட ஒரு சிறந்த நூலகம் இருக்குது, அதை நம்ம நீங்கள்லாம் பயன்படுத்திக்கணும்னு இங்கே எனக்கு முன்னாடி பேசினப்போ சொன்னாங்க. எல்லா இடத்துலையுமே இதை சொல்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் ChatGPT எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இவ்வளோ பேர் கை தூக்குறீங்க. உங்கள் ஸ்கூல் அல்லது கல்லூரி நூலகத்தை பயன்படுத்துகிறவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ஓகே, அதாவது ChatGPT யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு 25% அல்லது ஒரு 20%. நான் உங்களுக்கு குறை சொல்றதுக்காக சொல்லல. என்ன என் வாழ்க்கையில் எது உருவாக்குச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு நல்லா கவனிங்க. நான் ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து வர்றேன். சென்னைக்கு 25 வருஷம் ஆகுது. எனக்கு ரெகுலராக ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கான சூழ்நிலை அமையல. நிறைய பிரச்சனைகள், உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு. நான் ரொம்ப எங்கள் வீட்டில் காசெல்லாம் ரொம்ப கிடையாது. நாங்கள் ரொம்ப ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸாக தான் நாங்கள் இருந்திருக்கோம். ஒரு விவசாய குடும்பம். எங்கள் வீட்டில் யாரும் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் கிடையாது, யாரும் படிக்கலை. எல்லா விதமான நெகட்டிவும் இருந்தது. ஒரு மனுஷங்களுக்கு என்னென்ன நெகட்டிவ் இருக்குமோ எல்லாமே இருந்தது. ஆனால் என்னை கை தூக்கி விட்டது ஒரே ஒரு விஷயம்தான், கல்வி. ஒன்று, எந்த சூழ்நிலையிலையும் படிப்பை விட்டுறக்கூடாதுன்ட்டு நான் என் படிப்பை பிடிவாதமாக நான் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருந்தேன். இன்னொன்று எங்கள் ஊர் நூலகம். இந்த நூலகத்தில் நான் என்னுடைய இளம் வயதில் படித்த புத்தகங்கள் தான் என்னை ஒரு எழுத்தாளனாக மாற்றியது, கவிஞனாக மாற்றியது, பேச்சாளனாக மாற்றியது. இன்னும் சொல்ல போனால் எங்கள் நூலகம்னா இப்போ உங்களுக்குலாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரியான பெரிய நூலகம்லாம் கிடையாது. எங்கள் ஊரில் ஒரு வாட்டர் டேங்க் உண்டு. ஊரில் வாட்டர் டேங்க் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு கீழே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் ரவுண்டாக, அந்த 4 தூண் மாதிரி வச்சு அதை ஒரு லைப்ரரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் ஒரு கிளை நூலகம் இருந்தது எங்கள் ஊரில். அதில் தான் நான் படித்தேன். அதான் சென்னை மாநகர நூலக ஆணைக்குழு தலைவராக இருந்தப்போ அதை நினச்சி பார்த்தேன். அந்த பதவியேற்பில் கூட நான் அதை தான் சொன்னேன். அந்த நூலகத்திலேருந்து தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான நூலகத்திலேருந்து பேசுகிறப்போ எனக்கு எங்கள் ஊர் நூலகம் ஞாபகம். ஆனால் அந்த நூலகத்தை நான் முழுசாக பயன்படுத்தினேன். இன்னைக்கு ஒரு மாணவி பாலக்கோடாவை பற்றி பேசுகிறாங்க. அதே மாதிரி சோதர்மனோட சூழல் பற்றி ஒரு மாணவி பேசுகிறாங்க. இதெல்லாம் நாங்கள் படிக்கிறதுக்காக, இந்த புத்தகங்களை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த காலத்தில் எந்த வாய்ப்புமே இருக்கல. ஒரு சின்ன நூலகம், அதுக்குள்ளேருந்து தான் என்னுடைய பெரிய உலகம் விரிஞ்சுது. இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு ரைட்டர் பேசுறது நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, நான்
அன்னைக்கு மதிச்ச ஒரு பெரிய ரைட்டரை பார்க்கறதுக்காக 500 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி போவேன். இதோட நிகழ்ச்சிகள்லாம் இப்போ கிடையாது, ரொம்ப ரேர். எழுத்தாளர்கள் வந்து மாணவர்கள்ட்ட பேசுறது, நூலகங்கள் இவ்வளவு புத்தகங்கள் இருக்குது, ஒரு கல்லூரி நிர்வாகம் மாணவர்களை இப்போ கூட மேடம் சொன்னாங்க, உங்களை படிப்பு சம்பந்தமா நூல்கள் சம்பந்தமா எவ்வளவு விஷயங்கள் தொடர்ந்து இந்த 10 நாளாக பண்ணிட்டு இருந்தோன்ட்டு. அப்போ சிறந்த நூலகங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கு. சரி, எதுக்கு படின்னு தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தோணலாம். நேற்று கூட ஒரு காலேஜில் இருந்தால் கேட்டேன், காலேஜில் வந்து படிக்கிறோம், ஸ்கூலில் படிக்கிறோம், இதுக்கு மேலே எதுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் புக்கு படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, படிக்கிறது ஒரு வேலை கிடையாது, அது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட். எப்படின்னு பார்ப்போம். ஒரு புத்தகம் படிக்கிற ஒருத்தருக்கும் புத்தகம் படிக்காத ஒருத்தருக்கும் அடிப்படையில் என்ன வித்தியாசம்? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க, புத்தகம் படிக்கிறவருக்கும் புத்தகம் படிக்காதவருக்கும் இடையில அடிப்படையில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குங்க? கேட்குங்க, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ஒருத்தர் புக்கே படிக்க மாட்டார், ஆனால் டிகிரியெல்லாம் வாங்கியிருப்பாரு, இன்னொருத்தர் புக்ஸ் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார். ரெண்டு பேருக்கு வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? ஒருத்தர் சொல்லுங்க, யாராவது என்ன வித்தியாசம் உங்களுக்குள்ள? படிக்கிற ஒருத்தருக்கும் படிக்காத ஒருத்தருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? படித்தவர் தெளிவாக இருப்பாங்க சார், பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் எல்லாமே மாறி தானே சார் இருக்கும். நாலேஜ் அதிகமாக இருக்கும், நாலேஜ் தெளிவு, ஐ மீன் இன்டெலிஜென்ஸ், பேசிக்காக ஐக்கியூ இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக தானே இருக்கும். வெரி குட். இன்னும் வேற யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. நான் அங்கே ஒரு கை தட்டுறாருமா, அங்கே பேசுங்க, யாரும் நீங்களும் பேசுங்க. பகுத்தறிவு அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, வெரி குட். டெசிஷன் மேக்கிங்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் சார். சூப்பர். வேற நான் இங்கே விடுமா? சார், படிச்சு முடிச்சு டிகிரி வாங்கினவர் படிப்பு அப்பவே நிறுத்துவாரு சார். டெய்லி புத்தகம் படிக்கிறவங்களுக்கு நாலேஜ் டெய்லி வளர்ந்துட்டே இருக்கும் சார். வெரி குட், வெரி குட். இப்போ டாக்டர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு எம்பிபிஎஸ்ஸோ எம்டியோ டிகிரி வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஃபீல்டில் என்னென்ன அப்டேட்ஸ் வந்துருக்கோ, புது புது நோய்கள், புது புது ட்ரீட்மெண்ட், மெடிசன் எல்லாமே இருக்கும். வேற யாராவது சொல்லுங்க, படிக்கிறவருக்கும் படிக்காதவருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? Readers have better imagination. சூப்பர், அருமையான பதில். படிச்சவங்க வந்து எப்படி தோத்தாங்க, எப்படி ஜெயிச்சாங்கன்றத பத்தி படிப்பாங்க. அது மூலமா எப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்தை அணுகுமுறை பண்றோம்ன்றத ரொம்ப நல்லா தெரியும். அருமை அருமை அருமையான பதில். ரொம்ப அழகான பதில்கள் எல்லாமே ரொம்ப அருமையா சொல்றீங்க. வேற ஓகே, இப்ப பாருங்க, இவங்க சொன்ன எல்லா விஷயத்துக்கும் அடிப்படையா இருக்கிறது என்னன்னா பர்செப்ஷன், ஒன்றை புரிந்து கொள்கிற திறன், இமேஜினேஷன். இப்ப உதாரணமா நீங்க ஆகாயத்துல ஒரு நட்சத்திரத்தை பாக்குறீங்க. நட்சத்திரத்தை பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு என்ன தோணும்? அவ்வளோதான், நட்சத்திரம் அழகா மின்னுது, அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு. ஒரு நட்சத்திரம் 10 நட்சத்திரத்தை பார்த்தா நட்சத்திரம் கூட்டமாக இருக்கு அப்படின்னு. இவ்வளவு மட்டும்தான் நமக்கு பார்க்குற ஒருத்தருக்கு தெரியும். ஆதி காலத்தில் மனுஷங்க அப்படிதான் நட்சத்திரங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. படிக்காதவர்கள் எல்லாரும் அப்படிதான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. நிலாவை பார்த்தா என்ன தோணும்? பாட்டு உள்ள வடை சொல்றான்னு தோணும். நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்களா? எங்களுக்குலாம் சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளவு காலம் தான் இந்த வடையை இந்த பாட்டி சொல்லுவோம் அப்படிலாம் நான் சின்ன வயசுல யோசிச்சிருக்கேன். அது எப்பதான் இந்த வேலை முடியும் அப்படின்னு. நாம் வெறுமனே உன்னை பார்த்தவுடனே நம்ம கற்பனையில மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறது, அந்த அறிவு ரொம்ப லிமிட்டட். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவு தொலைவில் நமக்கு இருக்கு. எத்தனை கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அது உருவாச்சு. பால் வீதி, மில்கி வேன்னு ஒன்று இருக்கு. சயின்ஸ்ல படிக்கிறீங்களா இல்லையா? அப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் நட்சத்திரத்தை பார்க்கிறப்போ, இதையெல்லாம் படிச்ச ஒருத்தர் நட்சத்திரத்தை பார்க்கிறப்போ, அந்த நட்சத்திரம் அவர் கண்ணுக்கு அவருக்கு கொடுக்குற அனுபவம் ரொம்ப டீப். சும்மா நட்சத்திரத்தை பார்த்து ஒரு தெருவில் இருக்கிற போஸ்டர் பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு போகிறதுங்கிறது வேற.
அப்போ அந்த டிஃபரன்ஸை எது உருவாக்குதுன்னா புத்தகங்கள், அறிவு உருவாக்குது. நீங்க நிலாவும் அப்படித்தான். நிலாவில் இருக்க மேடு பள்ளங்கள் தான் அங்கே இருக்க ஷேடோவா இருக்குங்கிறத ஆய்வு பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய நோய்கள், ஊரெல்லாம் சில பேர் வந்து பேய் பிடிச்சிருச்சுன்னா அவங்க வந்து போய் அங்கெங்கிட்டு அடிப்பாங்க, எங்கேயாவது கட்டி வைப்பாங்க. பின்னாடிதான் அது ஒரு உளவியல் பிரச்சனைன்னு தெரியுது. இன்னைக்கு நமக்கு தெரியும் பேயெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் தான் அப்படி வருதுன்னு. அப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே நீங்க எடுத்துங்க. கட்டுக்கதைகள், பொய்கள், கற்பனைகளுக்கு பதிலாக உண்மையை உங்களுக்கு காட்டுது. சரி, சயின்ஸ் அப்படிங்க. சமுதாயத்தில் நீங்க வந்து பாக்குறீங்க. இப்ப பாரதியார் ஒரு பாட்டில் சொல்லுவார், கஞ்சி குடிப்பதற்கிலார் அதன் காரணங்கள் இவை என்று அறிவும் இல்லார் அப்படின்ட்டு. ஒரு யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கண் உடைச்சிட்டு இருக்காரு, ரொம்ப பாவமா இருக்கு ஒரு பார்க்கையில, ஐயோ பாவம் அப்படின்னு நடந்து போயிருந்தீங்க. ஆனா இந்த மாதிரியான தொழில்கள் இருக்கவங்க அவங்களுடைய வருமானம் என்ன சோசியல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வர்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து என்ன தொழில் பாதுகாப்பு இருக்கு, அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்த் சம்பந்தமான இஷ்யூஸ் இருக்கும், இதை பத்தி புத்தகங்கள் இருக்கு. நீங்க இந்த மாதிரி அடிமட்ட தொழில்களை செய்யக்கூடியவங்களை பத்தி ஒரு புத்தகம் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனடியா அந்த மனிதர்களை பார்க்குறப்போ உங்க யாருன்னு உங்க மனசுல ஒரு சித்திரம் வரும். அவங்கள ஃபீல் பண்ற விதமே வேறையா இருக்கும். அதே மாதிரி ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப், பல சமயத்தில் நம்ம மனித உறவுகளில் பல குழப்பங்கள்ல மாட்டிப்போம். எது உண்மை எது பொய்ன்னு தெரியும். காதலா இருக்கலாம், நட்பா இருக்கலாம். நிறைய இடங்கள்ல நிறைய இளைஞர்களுக்கு இருக்க பிரச்சனையே அதுதான். அந்த எமோஷனல் கிரைசிஸ்குள்ள மாட்டிப்பாங்க. எப்படி வெளியே வர்றதுன்னு தெரியாது. புத்தகங்கள் வழிகாட்டுகின்றன. இந்த பிரச்சனையை இப்படி பாரு, இதுக்கு இவ்வளவுதான் மதிப்பு, இது இவ்வளவுதான் ஒர்த்து, வாழ்க்கையில் எது ப்ரையாரிட்டி, இதை புத்தகங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கின்றன. அப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படுற உங்களுடைய எல்லா விஷயத்துக்குள்ளேயுமே புத்தகங்கள் இருக்கு. நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா, நீங்க வந்து இதுலதான் நமக்கு நாலேஜ் இருக்கு, இது தேவையில்லைன்னு. நம்ம டே டு டே லைஃப்ல எல்லா விஷயத்துக்குமே நமக்கு நாலேஜ் தேவைப்படுது. நாலேஜ் இல்லாம நீங்க எதை பண்ணாலும் சரி ஏதாவது பிரச்சனையில போய் மாட்டிப்பீங்க. சீரியஸ்லி சொல்றேன். நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா, சரி நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறோம், அதுக்கு தேவையான நாலேஜ் கிடைச்சிருச்சுன்னு. அப்படி கிடையாது. அது நாலேஜோட ஒரு பகுதி. சோசியல் லைஃப்ல, பர்சனல் லைஃப்ல நம்ம எடுத்து வைக்கிற ஏன்னா இந்த உலகம் அவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு. என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ காலையில எழுந்திரிச்சு நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோமா? நிறைய பேர் படிக்கிற பழக்கம் இல்லை. சரி, நியூஸ் பேப்பர் படிக்க வேணாம், ஆன்லைனில் நிறைய செய்திகள் வருது, அதையாவது பார்க்குறோம்னா அதையும் பார்க்கறது இல்லை. காலைல உட்காந்து ஏதாவது ஒரு யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்குது, ஒரு பாட்டை பார்த்துட்டு இருக்குது. பார்க்க வேணாம்னு சொல்லலை, ஆனால் நமக்கு தேவைப்படுகிறதையும் நாம் பார்க்கிறோமாங்கிறது தான் என்னுடைய வருத்தம், கவலை, உங்ககிட்ட இருக்க கோரிக்கை எல்லாமே. இன்னைக்கு ஹெட்லைன் என்னன்னு எத்தனை பேர் பேப்பர் பார்க்குறீங்க? ஹெட்லைன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பேப்பர் வாங்கினது தான் தேவை. இன்னைக்கு அப்படியே கிடையாது. நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலே அதுதான் வரும். நிறைய பிரச்சனைகளை பற்றி விவாதிக்கிறாங்க. யூடியூப்ல நிறைய விவாதங்கள் வருது, ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. லைப்ரரி, இவ்வளோ பெரிய லைப்ரரி எதுக்கு உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க? காலேஜ் வந்து ஒரு 2:30 மணிக்கு முடியாது, 2 மணிக்கு முடியும். 2 மணிக்கு முடிஞ்சோடனே எல்லாரும் ஏன் கேம்பஸ் விட்டு டிசப்பியர் ஆகிடுவீங்க. கொஞ்சம் பேர் நூலகத்துக்கு போகலாம், அங்கே இருக்க புத்தகங்களை எடுத்து படிக்கலாம். என்னதான் இதில் எழுதியிருக்காங்க? ஏதாவது ஒரு புத்தகம் உங்களை ஈர்த்துக்கொள்ளும், ஏதாவது ஒரு புத்தகம் உங்ககிட்ட பேசும், ஏதாவது ஒரு புத்தகம் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்று சொல்லும். இதைத்தான் படிங்கன்னு நீங்க சொல்லணும். எதை வேணா படிங்க. கதை புத்தகம் பிடிக்குமா? கதை புத்தகம் படிங்க. கவிதை படிக்க முடியுமா? கவிதை படிங்க. இல்லை உங்களுக்கு சயின்ஸ் பிடிக்குமா? ஹிஸ்டரி பிடிக்குமா? காமிக்ஸ் பிடிக்குமா? எதை வேணா படிங்க. ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம், சில பேர் வேலைக்கு போவாங்க, பார்ட் டைம் ஜாப்லாம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம எல்லாரும் வேலைக்கு போகிறது இல்லை. அப்போது மதியானம் ஆன உடனேயே நம்ம ஏன் இந்த காலேஜிலேருந்து நம்ம கட் ஆஃப் ஆகணும்? நம்ம நூலகத்துக்கு போகலாம். அங்கே இருக்க புத்தகங்களை 1 மணி நேரம் அதிகபட்சமாக நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு படிங்க. நீங்கள் ரொம்பலாம் படிக்க வேண்டாம். இன்னைக்கு ஏன்னா நூலக தந்தை எஸ்.ஆர். ரங்கநாதன் அவருடைய பிறந்த நாள். அவர் தான் இன்னைக்கு நூலக இயக்கத்தை உருவாக்கியவர். அவர் நினைவாக தான் இந்த நூலக தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. சென்னையில் இருக்க நூலகங்களில் மட்டும், அரசு நூலகங்களில் மட்டும் 1 கோடி புத்தகங்கள் இருக்கு. கல்லூரி நூலகங்கள், தனியார் நூலகங்கள் எல்லாம் நம்ம சேர்த்தோம்னா அது பல கோடிகள் இருக்கும். அவ்வளவு புத்தகங்கள் சென்னை சிட்டி முழுக்க இருக்கு.
நம்ம ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதையுமே கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேணாம். நான் சொல்கிறது அதுதான். தமிழில் படிக்க பிடிச்சிருக்கா தமிழில் படிங்க, இங்கிலீஷில் படிக்க பிடிச்சிருக்கா இங்கிலீஷில் படிங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒன்று வலிஞ்சு போய் நீங்கள் எதையுமே படிக்க வேண்டாம். அந்த புத்தகங்களில் எத்தனை வெரைட்டி இருக்குது. ஏதாவது ஒரு டாபிக் உங்களுக்கான டாபிக் இருக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டாபிக் இருக்கும். இதை ஏன் வந்து அப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி என்கிட்ட கேட்கலாம். இப்போ வந்து நாங்கள் யூடியூப்லேயே நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம், நாங்கள் ஏன் போய் புக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கலாம். அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. இப்போ இங்கே 3 பேர் பேசினாங்க இல்லை, மாணவ மாணவிகள். அவங்க லாங்குவேஜ் எப்படி ஃப்ளோவாக இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா? வேர்ட்ஸ்க்காக அவங்க தயங்கலை, அவங்க தடுமாறலை. ஏன்னா வார்த்தைகள் அவங்க மனசில் ஃப்ளோவாக வருது. உங்களுக்கு நிறைய வார்த்தைகள், எல்லாரும் மேடையில் ஏறி பேசணும்னு இல்லை, இன்னொரு மனுஷன்கிட்ட பேசுறதுக்கே உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது. நிறைய நேரம் பாருங்க, நம்ம வீட்டிலேயே நமக்கு பேச தெரியாது, நமக்கு காலேஜில் கிளாஸில் பேச தெரியாது, மற்ற வெளியே பொது இடத்துல நமக்கு ஒரு அநியாயம் நடந்தால் கூட நமக்கு அதை தட்டி கேட்கறதுக்கு நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்மகிட்ட லாங்குவேஜ் இல்லை, லாங்குவேஜ் பத்தலை. லாங்குவேஜும் மனசில் ஐடியாஸும் உருவாகணும்னா நாளைக்கு ஒரு நல்ல புத்தகத்திலேருந்து 10 பக்கம் படிங்க. உங்கள் ஒக்காபுலரி, உங்கள் லாங்குவேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும். நீங்கள் திடீர்னு ஒரு 1 இயர் நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு அடுத்த வருஷம் இதே நூலக தினத்துக்கு எல்லாரும் மனசில் ஒன்று வச்சுங்க, குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு புத்தகத்திலிருந்து 10 பக்கத்தை மனம் செலுத்தி படிப்பேன். ஒரு சிறுகதையோ கட்டுரையோ கவிதையோ. நீங்கள் அப்போ ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ பக்கம் படிப்பீங்க? சும்மா வச்சுக்கோ, ஒரு நாளைக்கு 10 பக்கம் தான், ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை நாள்? எத்தனை நாள்? இல்லை இல்லை, அது ஓகே. ஒரு நாளைக்கு 10 பக்கம்னா எவ்வளோ பேஜஸ் வருது இப்போ ஒரு இயரில்? 3079, இது 3016 வச்சுக்கோங்க. இதில் இந்த இவ்வளவு பக்கங்களை இந்த வருஷத்தில் நீங்கள் புத்தகங்களில் இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கீங்களா? பாட புஸ்தகம் இல்லாமல் படிக்கல. நான் சொல்கிறேன்னா ஒரு ட்ராப், இந்த 10 பக்கங்கள் ஒரே ஒரு ட்ராப். அது எந்த புத்தகமாக வேணாலும் இருக்கலாம், ஒரே புத்தகத்தை படிக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. சில புத்தகங்களை படித்து பாதியில் கூட நீங்கள் விட்டுடலாம், போரிங்காக இருக்குன்னு. சில இதை திரும்ப திரும்ப படிக்கலாம். ஆனால் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 3000-4000 பக்கங்களை போகிற போக்கில் நம்ம படிக்க முடியும். நம்ம எந்த எஃபர்ட்டுமே இல்லாமல் எஃபர்ட் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து 20,000 பக்கம் 30,000 பக்கம்லாம் படிக்கலாம் சாதாரணமாக. உங்களுக்கு நேரம் கம்மியாக இருக்குன்னா ஒரு 10 பக்கம் 20 பக்கம் ஒரே 1 மணி நேரம் நீங்கள் புத்தகங்களுக்காக நீங்கள் செலவழியுங்க. அதற்கு காரணம் அதனுடைய பயன் என்பது ரொம்ப பிரம்மாண்டமானது. இப்போ எக்ஸாமுக்கே நீங்கள் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மக்கப் பண்ணி போய் எழுதுறப்போ நிறைய விஷயங்கள் மறந்துடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுவீங்க சில விஷயங்களை, டக்குன்னு போய் எக்ஸாம் காலில் உட்காந்தோட மறந்துடும். ஆனால் உங்களுக்கு புக்கு படிக்கிற அந்த ஹேபிட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறத கூட என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்கள் ஓன் ஐடியாவாக மனசுக்குள்ளே வாங்கிப்பீங்க. நீங்கள் சாதாரண ஃப்ளோவாக பேசுகிற மாதிரியே அந்த நீங்கள் படிக்கிறத சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு எக்ஸாமில் எந்த டென்ஷனுமே இருக்காது. ஆனால் வெறுமனே டெக்ஸ்ட் புக்கை மட்டும் படித்தோம்னா நமக்கு அந்த பழக்கம் வராது. கதை படிக்கணும், கவிதை படிக்கணும், கட்டுரை படிக்கணும், புது அறிவு சம்பந்தமான விஷயம் படிக்க படிக்க நம்ம லாங்குவேஜ் ஸ்மூத்தாகிட்டே போகும். நீங்கள் அது எப்படின்னா ஒரு பென்சிலை வந்து நீங்கள் கூர்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி தான். அப்போ நம்ம லாங்குவேஜ் ஸ்மூத்தாக நம்முடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி கூடும், நம்முடைய எக்ஸ்பிரஷன் கெப்பாசிட்டி கூடும். இது உங்கள் எக்ஸாமுக்கே தேவை. நீங்கள் இங்கேருந்து படித்து முடிச்சுட்டு போகிறப்ப ஒரு இன்டர்வியூவில் போய் உட்காந்தோன்னே நீங்கள் என்ன சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வந்துருக்கீங்கன்னு ஒருத்தருமே பார்க்க மாட்டாங்க. எப்படி அந்த இடத்துல பேசுறீங்கன்னு பார்ப்பாங்க, எப்படி உங்களை வெளிப்படுத்திக்கிறீங்கன்னு பார்ப்பாங்க. இந்த ப்ராக்டிஸை நீங்கள் இப்போ பண்ணலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் போய் ஒரு இன்டர்வியூவில் ஜெயிக்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த படிப்பு ரொம்ப முக்கியம். இந்த படிப்புலேருந்து தான் நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு வாழ்க்கையில் போகணும். அப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம்தான், புக்கு படிக்கிறது வெறுமனே வந்து புஸ்தகங்களை வந்து படிக்க வைக்கிறதுக்காக இல்லை. உங்களுடைய ஆற்றலை, உங்களுடைய வெளிப்பாட்டு திறமையை, உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான ஒரு விஷயம். ஒரே ஒரு வருஷம் நீங்கள் எல்லாருமே படிங்க. யாரெல்லாம் லைப்ரரிக்கு போக மாட்டீங்களோ, யாரெல்லாம் பாட புஸ்தகம் அல்லாத புக்கை படிக்க மாட்டீங்களோ, டெய்லி 10 பக்கம் வீதம் ஒரு வருஷம் படிச்சுட்டு இதே மாதிரி அடுத்த ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி உங்கள் காலேஜுக்கு நான் வர்றேன். அப்போ நீங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் சொல்லுவீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில், உங்கள் வாழ்க்கை பார்வையில், உங்கள் பெர்செப்ஷனில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் வந்திருக்குங்கிறதையும்,
உங்கள் லாங்குவேஜ் எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குங்கிறதையும் உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் எல்லாருமே சொல்லுவீங்க. ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க, உங்களை நீங்களே வைத்து செய்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நான் சொல்கிறதுக்காக நீங்கள் படிக்க வேண்டாம், எல்லாருமே படிப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக படிக்க வேண்டாம். ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களை நிச்சயமாக மிகச்சிறந்த மனிதர்களாக, மிகச்சிறந்த ஆளுமைகளாக, மிகச்சிறந்த திறன்மிக்கவர்களாக நீங்கள் உருவாக்குவீர்கள். அந்த வகையில் இன்றைய உலக இளைஞர் தினம், இன்றைக்கு நம்முடைய நூலக தினம், இது இரண்டுமே ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது. இரண்டுமே உங்களை வெல் எக்யூப்டா மேலும் மேலும் உங்களை தகமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு நாளாக உருவாக்கி கொள்ளுங்கள். கேட்ஜெட் பயன்படுத்துறீங்களா, மொபைல் பயன்படுத்துறீங்களா, சோசியல் மீடியா பயன்படுத்துறீங்களா, எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்தும். நூலகங்களுக்கு போகிறீர்களா, உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இந்த நூலகங்களை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். அறிவு ஜனநாயகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இன்றைக்கு இவ்வளவு பேருக்கு கல்வி கிடைக்குங்கிறத யாராவது ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யோசிச்சிருப்பாங்களா? இன்னைக்கு எந்த வீட்லையும் படிக்காத குழந்தைங்க கிடையாது. ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பேர் தான் படிச்சிருந்தாங்க, பெரும்பாலும் படிக்காதவங்க தான் இருந்தாங்க. கல்வி ஜனநாயகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் எல்லாமே ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டீங்க, எல்லாருமே காலேஜுக்கு வந்துட்டீங்க, படிக்காதவங்க இப்போ யாருமே இல்லை. அப்போ இதனுடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் போகணும். இந்த உலகை வெல்லக்கூடியவர்களாக, எந்த வாய்ப்பையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக. எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு யாரும் பின்னிக்கிறக்கூடாது, எனக்கு டெக்னாலஜி தெரியாதுன்னு யாரும் பின்னிக்கிறக்கூடாது, எனக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னு யாரும் பின்னிக்கிறக்கூடாது. வெல் எக்யூப்டாக உங்களை நீங்கள் எப்படி மாற்றிக்கொள்வது, அதற்கு எல்லா விஷயங்கள்லையும் உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கணும், எல்லா விஷயத்திலையும் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கணும். அதை தெரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் தான், அது டிஜிட்டல் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி, புத்தகமாக இருந்தாலும் சரி, இரண்டையும் தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துங்க. கவனம் படிக்கிறதா இருந்தாலும் செலக்டிவாக படிங்க, டிஜிட்டல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் யூஸ்ஃபுல்லாக படிங்க. அப்படி நீங்கள் இது இரண்டையும் செய்கிற போது நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில், உங்கள் சிந்தனையில், உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ், உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி எல்லாவற்றிலுமே ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ரொம்ப நாளில் இல்லை, ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஒரு வருடத்தில் நீங்கள் வேறொருவராக மாறுவீர்கள். அதற்காக உங்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். First prize is again backed by Maria Agnes Paul from St. Solomon's Anglo-Indian High Secondary School. Sri Hari from Kalinagar Vidyalaya Matriculation High Secondary School receives the second prize. Mohammed Ibrahim A from Chennai High Secondary School receives the second prize. Nightingale Nisha BN from Rupaneshwari Girls High Secondary School receives the third prize. Brian Samuel David receives the third prize from St. Mary's Anglo-Indian High Secondary School. BP Aishwarya S from TSC Raja Girls Matriculation High Secondary School receives Aspiring Leader Award. Yusuf Kalam S from Mitri Metric High Secondary School receives Aspiring Leader Award. Thank you, sir. May I now request our Vice President, N.T. Rajarajan, sir, to distribute the prizes. For in and out of the box, quiz, riddles and connection,
First prize goes to Nafisat Naufa, LHF and Shanmuga Priya from St. Columbus Anglo-Indian High Secondary School. First prize again is backed by Aaron Raffel and Medgun KJ from St. Mary's Anglo-Indian High Secondary School. Srimati R and Kalipuya A received second prize from Guru Dhaneshwari Girls High Secondary School. Priya S and Sandhya K also received second prize from K. Argonara Girls High Secondary School. Ahmed Krishna K and Mukesh Bala N received third prize from Kalemagal Vidyalayam Education High Secondary School. Akash S and Manikandan N.R. received third prize from Sri A.G. Jain High Secondary School. Anu S and Mighty Lukusha S from Victory Metric High Secondary School received Aspiring Leader Award. Hari Jayashree S and Nakshwa J from KSC Raja Girls High Secondary School received Aspiring Leader Award. Thank you, sir. May I now request our Assistant Secretary, Sir KSSC, Chandrasekharan sir, to give away the prizes for receive first prize from Sri A.G. Jain High Secondary School for poster designing. Afros Parveen M and Hemavardhini E from TSC Raja Girls Education High Secondary School received the first prize. Barsha A and Mohammad Arshad received second prize from Maria Matriculation High Secondary School. Sadhana B and Yogeshri KS received second prize from Victory Metric High Secondary School. Danuja S and Monishri A received third prize from K. Argonara Girls High Secondary School. Abhiraksha R and Chancellor Z received third prize from St. Columbus Anglo-Indian High Secondary School. Yamuna P and Sai Mitra R from Guru Dhaneshwari Girls High Secondary School received Aspiring Leader Award. Vamsi Krishnan M and Jonathan Gerard James N from St. Mary's Anglo-Indian High Secondary School received Aspiring Leader Award.
and Tejaswini B from Saundapani Superman Higher Secondary School received the award for enthusiastic participation. Thank you, sir. May I now request our treasurer, J. Saravakumar sir, to distribute the prizes for the winners of Title Hunt. Samyukta R receives first prize from Victory Metric High Secondary School. Tejaswini N also receives first prize from TSC Raja Girls Matriculation High Secondary School. Rupashri S receives second prize from TSC Raja Girls High Secondary School. Yamini R receives second prize from Dharan Hinduja Matriculation High Secondary School. Abhinesha K receives third prize from Shweta Matriculation High Secondary School. Bhavana P receives third prize from Chennai Port and Truck Educational Trust High Secondary School. Ashika Jeenat M from Murudhanashwari Girls High Secondary School receives Aspiring Leader Award. Ashok A from KC Sangavinnalar High Secondary School receives Aspiring Leader Award. Shrija S from Jayagopal Garodia Government High Secondary School receives Enthusiastic Participation Award. Prashant S from PK Palisamy High Secondary School receives Enthusiastic Participation Award. Thank you, sir. May I now request the chief guest to distribute the trophies. The trophy for enthusiastic participation goes to the school St. Mary's Anglo-Indian High Secondary School. Students and teachers kindly come up to the stage from St. Mary's Anglo-Indian High Secondary School. They are receiving the award for enthusiastic participation. The trophy for overall third place goes to Victory Metric High Secondary School. Victory Metric High Secondary School. Here we have the students from Victory Metric High Secondary School on the stage. Receiving the trophy from our chief guest.
KCS KNC Library Inter-School Competition 2024 was really a tough challenge. The overall winner goes to 2 schools. Let me first call upon TSC Rajan Girls Matriculation Higher Secondary School. The winning trophy goes to 2 schools. First we have here TSC Rajan Girls Higher Secondary School. Holding the trophy, the overall winner again goes to St. Columbus Anglo-Indian Higher Secondary School. The overall winners are here. The students and the teacher from St. Columbus Anglo-Indian Higher Secondary School. In all smiles and happiness. Thank you, sir. Thank you, dignitaries. Congratulations, winners. ஓகே, எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா நன்றி வரை போய் இது பண்ணி கிளம்பிடலாம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. சென்னையில் உள்ள விருதுநகர் இந்திய நாடாளர் அபிவிருத்தி தர்மவண்டி பாத்தியப்பட்ட தேசிய சாதியாளர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நூலக விழா, நூலக நாள் விழா, அது இளைஞர்கள் சர்வதேச இளைஞர் தினம் ஒன்று, இரண்டுமே சேர்ந்து கொண்டாடுற மாதிரி. ஏன்னா இளைஞர்கள்லாம் நீங்கள் அடுத்து முன்னேறி வரணும், நூலகத்தை நீங்கள் நல்லா பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம சார் மனுஷிய ஏன்னா உங்கள் பேச்செல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்றது ஆசை எங்களுக்குலாம் அதிகம். ஆனால் அவங்க பேச்சு இங்கே கூப்பிட்டு வந்து பேச்சையும் கேட்குற அளவுக்கு வச்சு உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அவர் தன் அறிவுரை கூறினார். டெய்லி ஒரு புத்தகத்தை நூல புத்தகத்துக்கு சென்று டெய்லி ஒரு 10 பக்கம் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 375 நாளைக்கு 3050 பக்கங்கள் படிக்க முடியும். இது படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சுனாவே ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக படிக்கணும்னு ஆசை வந்துடும். அந்த படிக்கணும்னு ஆசை வரும்போது நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு போய் சேரும் அப்படின்றத சொல்லி, அன்பு மாணவ செல்வங்களே, தீட்டப்படாத எதுவும் மணிமணிக்கையே போய்விடும், நம் மூளையும் அவ்வாறே. பாட புத்தகங்களை தாண்டி படிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அது உங்கள் வாழ்வை மேன்மேலும் உயர்த்தி செல்லும். ஒரு இனத்தின் அடையாளத்தை அழிக்க வேண்டும் என்றால் அந்நாட்டின் நூலகங்களை அழிக்க வேண்டும் என்றவாறு ஒரு போர் முறையை கையாளுகின்றனர். அந்த நாட்டின் வரலாறு, பாரம்பரியம், பண்பாடு நூல்களை அழித்துவிட்டால் அந்த இனத்தை அழித்துவிட முடியும் என்று நம்பினர். அப்படி என்றால் நூல்கள் எவ்வளவு முக்கியமானவை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். புத்தகங்கள் எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷம் என்பதை லிட்டரேச்சர் மிரர் ஆஃப் லைஃப் என்று கூறுவர். ஆம், அவை கடந்த காலத்தை காட்டிலும் ஒரு மாயக்கண்ணாடியை காலத்தை பற்றிய செய்தியை நமக்கு தேவைப்படுகிறதோ அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து படித்தால் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் பழக்க வழக்கம், உணவு, உடை போன்ற அனைத்தையும் நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும். சரி, அப்படி என்றால் எதிர்காலத்தை நாம் வாழ வேண்டிய முறைகளையும் வகுத்துக் கொடுப்பதற்கு ஏராளமான நூல்கள் உள்ளன. இந்த கடந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் நாம் இப்பொழுது நிகழ்காலத்தின் புத்தகங்களின் மூலமாக படித்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது எவ்வளவு பெரிய அற்புதம். இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப காலத்தில் கூகுளில் அதிகமாக உடனடியாக தகவல் கிடைக்கும் பொழுது நூலகங்கள் எதற்கு என்று கேட்பதற்கு நான் ஒன்று கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நாடெங்கும் செல்வதற்கான வழிகாட்டும் பாதைகள் பல இருந்தும் அவற்றை கண்டுபிடித்து செல்ல சாலை வரைபடங்கள் எதுவும் தேவைப்படுகிறது என்பதை போல் இதுவும் ஒரு சமயம் பட்டணத்தார்
இடுகாட்டில் அமர்ந்திருந்த போது அவரை காண அந்நாட்டின் மன்னர் வந்தார். தான் வந்ததை கண்டும் அவர் அமர்ந்திருந்ததை கண்டு வருத்தமுற்ற மன்னர் அவரிடம் ஞானம் பெற்றதால் நீங்கள் அடைந்த பலன் என்ன என்று கேட்க பட்டினத்தார் யான் இருக்க நீ நிற்க என்றாரா. அறிவின் ஆற்றலை இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அல்லவா. அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள உதவும் ஒரே வழி படிப்பது மட்டும். குழந்தைகளே, பாரதிதாசன் பாடலை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. படி 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 கடும் காலையில் படி, கடும் பகல்களில் படி, மாலையில் படி, மனதில் பதியும்படி படி என்ற பாட்டில் சொன்னது போல் படியுங்கள் என்று அது ஒன்றே உங்கள் வாழ்வை உயர்த்தக்கூடியது, உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கக்கூடியது என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் எல்லா பெரியவர்களுக்கும், இன்னொரு பரிசு பெற்ற மாணவ செல்வங்களுக்கும், மற்ற அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். Thank you, sir. Every end is a new beginning. Let us rise up for national anthem.